ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं रजिंदर सिंह सबरा अज दीयां खबरां लैके आपदी दे दरम्यान हाज़र हाँ। 2015 तो लैके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीयां बेअदबी दीयां अणसुखावीआं घटनावां दे रोस वजों सिख संगत दे वल्लों कोटकपूरे दे विच रोस मार्च कीता गया। जिस समय दे दरम्यान श्रोमणी अकाली दल बादल दी सरकार वेले शांतमई प्रदर्शन कर रहीआं संगतां दे उपर लाठी चार्ज दे नाल गोलियां भी बरसाईआं गईआं। जिस समय के दरम्यान दो सिंह जामे शहादत का जाम पी गए। इस पूरे घटनाक्रम को लैके आम आदमी पार्टी के वलों कायम की गई सिट LK यादव जिसकी अगवाई कर रहे हैं, उन्होंने वलों साबका मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की रिहाइश दे विच आके पूरी पड़ताल की गई अते बेअदबी अते गोलीकांड के नाल संबंधित सवाल जवाब भी किए गए। जिस सवालों के जवाब दिंदियां होइयां साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि यह मसला संवेदनशील है अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी दे नाल जुड़िया होया है। उन्होंने अपने आप को निरपक्ष दसदियां होइयां कहा कि इस संबंध विच जो भी सवाल हैं उन्हां दा हर समय मैं जवाब देने वास्ते तैयार हाँ। उन्होंने ये भी दस्सिया कि चाहे उन्हां दी सेहत नसाज है पर उन्होंने वलों इस मामले नूं तरजीह दी जाती है अते जदों भी कोई सवाल किया जाएगा मैं हर वक्त सवालों के जवाब देने वास्ते तैयार हाँ। उधर दूजे पासे देखिए तो श्रोमणी अकाली दल बादल दे पार्टी के नाल संबंधित मुख आगुआं दे वल्लों आम आदमी पार्टी के उपर सवालिया चिन्ह लगाए गए। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बेअदबी अते गोलीकांड के मामले नूं केवल अपने निजी हितां खातर वरतिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सियासीकरण जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह वास्ते गले की हड्डी बनया है इस तरह आम आदमी पार्टी वास्ते भी बनेगा। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जिहड़े इस घटनाक्रम के मुख दोषी हैं उन्हां उपर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। दूजे पासे सूत्रा ने यह भी दस्सिया कि आम आदमी पार्टी के वलों बैबल कलां दे विच लगाए गए इंसाफ मोर्चे का प्रभाव है अते वो जल्दी तो जल्दी चाहते हैं कि इस मुख मसले का जल्दी तो जल्दी इंसाफ किया जाए अते दोषियों नूं कटहरे दे विच खड़ा करके सख्त सज़ावां दित्तियां जाण। पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। जानकारी अनुसार विशेष जांच टीम बादलों की सैक्टर 9 स्थित निजी रिहाइश से पुछगिछ करने लिए पहुंची। सूत्रों का दसना है कि सिट ने उन्होंने पूछा कि मुख मंत्री होंदियां इस गोलीकांड की जानकारी कदों किवें अते किस राही लगी, कोटकपूरा विच पुलिस गोलीकांड किवें अते क्यों वापरिया, सरकार वालों घटना उपरंत किस तरह की कार्रवाई अमल विच लिआंदी गई ते पुलिस नूं गोली चलाउण दा हुक्म किस पद्धर ते दिता गया। साबका मुख मंत्री नूं कोटकपूरा गोलीकांड की तफ्तीश विच दूजी वार सिट के सवालों का सामना करना पिया है। सिख धर्म की विलक्षणताई नूं प्रगटाउण वास्ते समय समय अनुसार सिख विद्वानां दे वल्लों बहुत अहम भूमिका निभाई जाती है। इस समय के दरम्यान भी गुरबख्श सिंह गुलशन दे वल्लों अपनी किताब गुरु नानक दर्पण सिख संगत के रूबरू की जा रही है। उन्होंने जिक्र करदे होए दस्सिया कि इस किताब दे विच श्री गुरु नानक पातशाह महाराज जी दियां उदासियां दे समेत समुचा जीवन काल लिखण का यतन किया गया है। जो उन्होंने जीवन काल दे विच गुरबाणी के आधारित जीवन साखियां हैं वो भी संगत के रूबरू कीतियां जा रही हैं। इस गलबात के दरम्यान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी अते ज्ञानी रघबीर सिंह दे समेत सिख पंथ के महान विद्वान ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी ने भी अपने विचार रखे हैं। इस किताब के विच होर की अर्पित किया गया है आओ गलबात के दरम्यान सुनाउंदे हां। सिख पंथ के महान विद्वान ते कथाकार ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन जिन्हां वल्लों अज ये पवित्र सतगुरु जी नाल संबंधित गुरु नानक उदासी दर्पण
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਅਦੁੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖਾਪੀ ਸੋਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਦਾਸੀ ਦਰਪਣ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਦਾਸੀ ਦਰਪਣ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਟੇਜੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੋਲਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹਾਲ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਦਾਸੀ ਦਰਪਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪਿਕਚਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 300 ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, 5 ਮੈਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ FIR ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਗਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਟਾਲੋ, ਭਾਈ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼ੀਮਾਨੰਦ, ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ 68 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਖੇਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਖੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ।
ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BKU ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਖਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ CIA ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਆਖਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।